तिन्हां दी मुकद्दस पवित्र हजूरी अंदर आप समूह संगत भावना सहित शामां दे वेले शामां दे दीवानां नूं मुख रखदिया होया पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी और छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तिन्हां दे चरण छो इतिहासक वसाए हुए पावन स्थान गुरुद्वारा श्री छेहरटा साहिब जी विखे पहुँचे हो। सत संगत करके लाहा प्राप्त कर रहे हो, सतगुरां दे दर्शन दीदारे कर रहे हो, सेवावां दे विच हाजरी भर रहे हो। सतगुरु जी सबना दी हाजरी थाए पावन। सब तो पहला गुरु के चरनां दे विच बैठ के आपां गुर इतिहास गुरु साहिबानां दा जीवन सरवण करते हाँ। उपरंत कीर्तन की आरंभता हुंदी है। सतगुरु जी रहमत करन एकाग्रता सहित गुरु के वचन सुन के धारनी होण और उन्हां वचनां ते चलण दा सतगुरु जी उद्दम बख्शिश करन। छेवें पातशाह जी का जीवन चल रहा है। गरीब निवाज सतगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी श्री कीरतपुर साहिब जी की पवित्र धरती ते पातशाह जी पिछले लंबे समय तो विराजमान हैं, सुशोभित हैं। जंग युद्ध करन तो बाद सतगुरु जी फिर इत्थे कुछ समा शांति दे नाल रहे, प्रचार प्रसार वाले पासे ध्यान दिता है ते लम्मा समा दीवान चलते हैं, गोष्ठियां होंदियां हैं, ज्ञान की चर्चा होंदी है। गुरु के सिखां दे मन दे वहम भरम शंके सतगुरु जी निवृत्त करते हैं। बेअंत संगत गुरु के चरणों दे विच हाजिर होंदी है, लाह प्राप्त करके लैके जाते हैं। साहिब पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी का वड्डा सपुत्र अति सत्कारयोग बाबा गुरदित्ता जी कुछ समा पहला चल वसे हैं और उन्हां दे जाण तो बाद छेवें पातशाह जी की आग्या दे विच रहण वाले और गुरु की रजा दे विच भाणे दे विच चलण वाले बाबा गुरदित्ता जी के छोटे सपुत्र श्री हरराय साहब जी नूं दस्तार की जिहड़ी जिम्मेवारी है वो दिती गई है, दस्तार प्राप्त हुई है। तीरमल गुरु की आग्या दे विच नहीं है, मन दे पिछे चलता है वड्डा पर सहज करके गुणा करके नीवा है, सोच करके नीवा है। गुरु के चरणों दे विच नीयत की गल है, भावना की गल है, सोच की गल है। जिहड़ा चंगा सोचदा धारनी पवित्र जीवन वाला है उसकी कदर है। उत्थे सतगुरु जी इत्थे निवाजते हैं। श्री हरराय साहब जी ते सतगुरु जी प्रसन्न होए, जिम्मेवारी उन्होंने दिती गई है। उस तो बाद दिवाली का समा आया है। वड्डी गिणती दे विच छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों के संगत एकत्र हुई है। कुछ संगत बाबा गुरदित्ता जी के अकाल चलाने समय जिहड़ी संगत पहुंची है, कुछ संगत वो है रुकी हुई है, कुछ संगत दिवाली का समा नेड़े जान करके होर पहुँच गई है। वड्डी गिणती दे विच गुरु के चरणों दे विच संगत पहुंची है। वड्डा दीवान सजिया है। रबाबी सिंघां ने गुरबाणी का कीर्तन गायन किया है। उस वेले गुरु घर दे विच ढाडी प्रथा भी प्रचलित हो चुकी सी, आरंभ हो चुकी सी और गुरबाणी की विचार भी होंदी है। साहिब पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी वड्डा दीवान सजाउंदे हन ते उस वेले फिर साहिब पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी संगतां दे विच बैठे हैं और उन्हां दे पास ही बाबा गुरदित्ता जी का छोटा सपुत्र श्री हरराय साहब जी भी सतगुरां दे चरणों दे विच बैठते हैं, जिन्हां दे अंदर बहुत वड्डे गुण हैं, बहुत वड्डा सहज है। गरीब निवाज सतगुरु दीआं खुशियां
ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮਸੰਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ, ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ, ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਰਕਤਾਂ ਲਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਣੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਖਤ ਬਿਰਾਜੇਂਗੇ ਦੁੱਧ ਆਛੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 4 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ 4 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਕਈ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਖਤ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਮੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਸਾਜ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਜੁੱਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਹੈ, ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਸੇ ਹੈ ਕਰੇ ਹੈ ਸੋ ਜਸ ਅਬਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਭੁਗਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਮਨ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਭਾਵਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਔਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨੇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਖਿਓ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਨਨ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਲਹਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਨੇ ਕੋ ਕਰ ਮ੍ਰਿਦਲ ਦਿਲਾਸਾ। ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਪਾਸਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦਾ ਨੇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਬਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਦ ਬਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਅਗਿਆਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹਨੇਰਾ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲਬ ਟਿਊਬਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ 1000 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰਲਾ ਹਨੇਰਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੱਲ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੱਥ ਅਗਿਆਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨਕ ਵਿਕਾਰਨ ਕੋ ਪਰ ਹਰ ਕਹਿ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹਨ, ਪਾਪ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਵਿਕਾਰਨ ਕੋ ਪਰ ਹਰ ਕਹਿ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਐ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਮੁਕਰ ਉਪਜੈ ਕਹੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਕਹਿ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰ ਲੇਤ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਰੋਕਤ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਚਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਚਲ ਬੜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ।
ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬਿਖਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ, ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਰੋਕਤ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੰਚ ਹਨ, ਛਲ ਕਪਟ, ਜਿੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜਦੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਹਨ, ਛਲ ਹਨ, ਕਪਟ ਹਨ। ਵਿਦ ਪਰਪੰਚ ਕੋ ਪੂਰਾ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਆਲੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੇ। ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਪਰ ਛਲ ਕਪਟ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਿਆ, ਮਨ ਅਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੀਰ ਉਦੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਪੰਚ ਕਰਨਾ, ਛਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਪਰਪੰਚ ਕੋ ਪੂਰਾ ਜਾਣੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਜੁਗ ਹਾਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਝਗੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਤ ਸਰਆਦ ਕੌਣ ਤਬ ਜਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਾਂਤ ਜਬ ਨਿਪਜੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਤੋਖ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਆ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਲਾ ਹੈ। ਤਲਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਪਾਈ ਜਾਓ ਕਦੇ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਖੇਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਜੇ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਬ ਨਿਪ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੈਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਅਸ਼ਟਦਸ ਆਚਕ ਆਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਸਿੱਧ ਅਸ਼ਟ 10 ਔਚਕ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਅਸ਼ਟ 10 ਔਚਕ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਗੰਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਜਾਣਨਾ, ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ, ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਇੱਕ ਅਣੂ, ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਲਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਹਿ ਸਨਮਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹੇ ਜੋਗੀਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਈ, ਸਵਾਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਰਕੇ,
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਜੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 40 ਯੁੱਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਨਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਮਹਾ ਸੁਖ ਠਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ, ਅਗੰਮੀ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਰਨੇ ਫੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਨ, ਅਸ ਗੁਰਮਤ ਅਤ ਚਿਤ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਭਾ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਚਿੱਤ ਹਿਤਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਉਲਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਢੇਗਾ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵਹਿ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਨਾਮ ਜਾਚੇ हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਹੇ ਮਨਾ ਜਪ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਤੇਰਾ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਆਨੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖਚਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ, ਉਹ ਕੂੜਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਏ ਕਾਮਨਾ ਸੋ ਜਸ ਉਚਾਰੈ, ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਇਤਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।